generally, Afghan refugees are so mistreated in Iran, you know, from the fact that they don't have the right to work very often, or they're given the worst jobs possible. Their children aren't allowed to go to schools. There are signs sometimes in places which say no Afghan refugees allowed here, and that sort of thing. And, you know, this is really scandalous when you think about the fact that they're being shot at and beaten to death. It's really something that we need to highlight a lot more. On another note, though, last week was also No Hijab Day, and that is a day that I like. Yes, because you know, in opposing the compulsory veil, which we know that the Islamist and Islamic governments impose on people, or wherever they have power, people have started sort of in a social media a campaign of No Hijab Day. Is liberatory, it's liberation, isn't it, from hijab? I mean, I know there's some people who are saying, well, you know, my hijab is my choice, and what right do you have to tell me not to wear it? You know, the reality of the matter is that for a vast majority of people, hijab is not a choice. It's an imposition. Very often it's compulsory, especially when Islamists have power. And so having a No Hijab Day is a way for people who don't want to wear the hijab, who've, you know, who've fought to keep it off, you know, for them to have that day too. And we know that in Iran or Middle East, where the Islamic governments rule, it's a huge movement to get away from hijab, and people need to recognize this. This is an aspect of life in Iran and Middle East and North Africa, and we think it's a good campaign. We'll support that. Yeah, definitely. We'll show you some pictures of women who have before and after photos. They're really brilliant. I'll try to put one of mine up as well, and so you can have a good laugh. Don't go away. The really stupid insane fatwa of this week is from the one and only Ayatollah Khamenei. And the fatwa is, it's a very serious question. Some other stupid whoever has posed to Ayatollah Khamenei, and it is about a Zoroastrian family, and if one of the brothers becomes a Shia, you know, what happens when there's inheritance divvied up? What happens? Who gets more? Who gets what? And what does Ayatollah Khamenei say? The big goon himself has said, actually, no, you know, inheritance doesn't go to the Kafirs. Yes, only to the one. And Zoroastrians actually are Kafir, and you know, these are the people who actually lived in Iran before these guys sort of even, you know, came onto the scene of history. But it's very interesting that this is the guy who's racist, the big goon. You know, he's racist. I like that. He is misogynist. You know, he's a killer. Yeah, and he doesn't respect any human rights. Oh, Islamic human rights. Sorry, yeah. Sorry, be careful. Yes, all right. And you know, people speak to him about him as if he is sort of, you know, somebody respected Ayatollah. He is a goon. He's a goon. We like that. He's a big doo-doo. Yeah, we like that. And this is a type of thing actually they produce on daily basis from the official side. You know, they labeling people as kafir, you know, citizens of Iran, and generating racism in Iran, and that's the source of it, the big goon. This week's Slice of Life is about a young single mother from California who started a crowdfunding campaign to send baby carriers to refugees in Greece. And this is, you know, Crystal Legothetis from, you know, I mean, just when you see her photograph with a baby and, you know, and she is decided, she's seen the pictures of refugees carrying the children with no support really, and these young children have got to go thousands of kilometers to get somewhere safe. And you know, that passionate moment, and she started the campaign. And yeah, and it's gotten a lot of support, and of course, I mean, it's such a human, wonderful
ideas, sometimes the simplest ideas, are the best ones, aren't they? So we will put a link of her Indiegogo campaign in case you're interested in supporting it. And we thought it's just a wonderful way of supporting refugees and refugee mothers and fathers who are fleeing with their children. Well done, Crystal. We've got a wonderful interview now with Tahmina Sadeghi, who is a human rights campaigner, and she talks about how children with special needs should be treated, particularly in countries like Iran. Stay with us. تهمینه، به برنامه‌مون خوش اومدین. شما با بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن کار میکنین. یه توضیح بدین که این نیازهای ویژه چیه و به خصوص در رابطه با جامعه ایرانیان. بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن یا در ایران بهشون گفته میشه با معلولیت جسمی و ذهنی نیازهای بسیار زیادی دارن. حق تحصیل، حق مثلا یاد گرفتن یک مهارت، حق زندگی کردن، حق درآمد، حق این که به اصطلاح بتونن تو جامعه به راحتی رفت آمد بکنن، چون به طور مثال شهری مثل تهران یا خیلی از شهرهای ما ساختمون‌ها و مراکزی که ساخته شده به تنها چیزی که به نظر من توجه نشده وجود این بخشی از جامعه است. این بخشی از جامعه کاملا نادیده گرفته شده، کاملا غایب تو ذهن عمومی به اصطلاح افکار عمومی اون جامعه و کمک‌های بسیار حداقلی دولت برای این بخش به اصطلاح ایجاد کرده. شنیدم که در این 20 سال اخیر وضعیت یکم بهتر شده، ولی متاسفانه بسیاری از این مراکزی که از بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن مراکز خصوصی هستن و مراکز دولتی وضعیت خیلی اسفناکی رو دارن و من فکر میکنم که اولین چیزی که باید جامعه به اون توجه بکنه اون احترام و حرمتیه که باید این بخشی از جامعه به اصطلاح داشته باشن. چیزی که من اخیراً برخورد میکنم به خصوص کسانی که از ایران میان، یک نگاه خیلی غریبانه و نگاه تمسخرآمیزی رو به بچه‌هایی که مشکلات جسمی و ذهنی دارن به اصطلاح یه همچین نگاهی رو دارن و برخورد خیلی زشت و بی احترامانه ای رو میتونم بگم با این بخش از جامعه انجام میدن و من شنیدم که و دیدم که به اصطلاح این دست از افراد جامعه مورد تمسخر قرار میگیرن، مورد جوک بقیه هستن، کتکشون میزنن، آزارشون میدن، اذیتشون میکنن، آزارهای جسمی، آزارهای روحی و واقعا جای تأسف داره. به نظر من اولین جنبشی که باید در ایران راه بیفته به خصوص از طرف خانواده ها، کسانی که از این بچه ها نگهداری میکنن، اینه که به جامعه به اصطلاح این خطابیه رو بده که این انسان ها هم مثل شما انسانن. اگر نمیتونن خودشون رو به اصطلاح ابراز بکنن، اگر نمیتونن صحبت بکنن، ولی مثل شماها احساس دارن، فکر دارن، نیاز دارن، احترام لازم دارن. احترام رو اینا درک میکنن حتی اگر نمیتونن صحبت بکنن. دیگنیتی، احترام و حرمت این انسان ها باید به رسمیت شناخته بشه و به نظر من این یک جنبشیه که باید تو ایران راه بیفته و این انسان ها رو کمتر از بقیه حساب نکنن. این جنبش رو باید روش خیلی تاکید کرد و از همینجا ما میتونیم شروع بکنیم که اعتراض بکنیم به دولت، به اصطلاح مشکلاتمون رو بیان بکنیم و بگیم که اون جامعه و به خصوص دولت باید بودجه خاصی رو بذاره برای این بخشی که نیازهاشون 2 برابره و یا خیلی بیشتر از نیاز یک فرد عادی جامعه است. اون همونجور که گفتم نکته‌ای که من خیلی دوست دارم بهش تاکید بکنم و میبینم قلب من رو آزار میده، اون نگاه تحقیرآمیزیه که جامعه به افراد که به اصطلاح معلولیت جسمی یا ذهنی دارن و متاسفانه به خاطر این وضعیتی که این دوستان دارن، این بخش از جامعه داره، خیلیاشون زندگیاشون با فقر و گرسنگی و حتی مثلا داشتن یک
صندلی چرخدار، داشتن یک حمومی که بتونن اونا ازش استفاده بکنن و خودشون رو به اصطلاح تمیز بکنن، مدرسه‌ای که بتونن برن. از خیلی خیلی از امکانات اجتماعی محروم هستن و نمیتونن زندگی نرمالی رو تو جامعه داشته باشن. به نظر من این میشه بخشی از کار کسانی که مدافع حقوق بشرن، که بخش مهمی از کار کسانی که مدافع حقوق کودکانن و باید به این بخش جامعه اهمیت داد. به خصوص من فکر میکنم در قرنی که ما زندگی میکنیم، به خاطر جنگ هایی که بوده، به خاطر اون تکنولوژی که هست، ما تعداد، نمیتونم به عنوان فکت بگم، ولی تعداد این بخشی از جامعه هی داره بیشتر و بیشتر میشه و جامعه احتیاج داره به نیاز این بخش از جامعه توجه بکنه. یه صحبتی که داشتین این بود که خانواده‌ای که بچه‌ای با نیازهای به خصوص دارن خیلی اوقات احساس میکنین خجالت میکشن از این بچه‌هاشون. اینو توضیح بدین. من فکر میکنم این نشون میده که دقیقاً درسته، خجالت میکشن، خیلی ها حتی پنهان میکنن، بچه رو تو خونه حبس میکنن، برای اینکه برخوردی که جامعه با کسانی که بچه‌های نامعلول دارن برخورد بسیار، من میتونم بگم بخشن ضد انسانی و غیر منصفانه است. این حق حقوق این افراد به رسمیت شناخته نمیشه، حق حقوق حتی خانواده هاشون هم به رسمیت شناخته نمیشه. به خاطر همین به نظر من اولین قدمی که این خانواده ها باید بردارن اینه که خیلی به خودشون افتخار بکنن که دارن با تمام مشکلات و سختی‌هایی که دارن از این انسان ها نگهداری میکنن. و مشکلی که وجود داره به نظر من یه بخشش ناگاهی جامعه است. همیشه وقتی برخوردها غلط و اشتباه است، بیانگر این نکته است که اون جامعه خبر نداره که چه مسائلی رو اون افراد دارن با اون مشکلات به باش دست و پنجه میکنن. آگاه کردن جامعه قدم بزرگ و اولیه که باید این خانواده ها به نظر من بردارن. باید سعی کنن گروه های ساپورت، گروه های حمایت ایجاد بکنن، چه برای خودشون، چه برای خانواده ها و چه برای بچه های معلولشون. بتونن برنامه‌های متفاوتی رو بذارن و حتی بتونن به دولت به طور گروهی به اصطلاح فشار بیارن که دولت امکانات بیشتری رو در اختیارشون بذاره و نیازهای اونها رو هم توجه کنه، ببینه و بهش پاسخ بده و بودجه بذاره براش. و متاسفانه دولت، من فکر می‌کنم بودجه، حداقل ترین بودجه‌ای که به اصطلاح گذاشته میشه برای این بخش از جامعه است. و وای به حال اون خانواده‌ای که از لحاظ مالی مشکل اقتصادی داره و نمیتونه از امکاناتی که حالا حداقل امکاناتی که وجود داره استفاده بکنه. و این نه فقط اون فرد رو بلکه کل اون خانواده رو توی شرایط به اصطلاح عقب‌تری قرار میده و اجازه رشد رو بهشون نمیده. اجازه کار کردن رو حتی از خانواده میگیره. نه تنها این افراد خودشون این امکانات رو پیدا نمی‌کنن که به طور مستقل بتونن زندگی بکنن و رشد بکنن، همونطور که تو خیلی از جوامع غربی این امکانات وجود داره. به طور مثال تو کانادا الان حدود 25 سال تا 30 ساله که دولت مجبور شده بودجه بذاره برای افراد به اصطلاح با کمک‌های ویژه، خونه براشون اجاره بکنه، حقوق بهشون بده، به اصطلاح برنامه‌های متفاوت آموزشی بذاره و به این افراد کمک بکنه که اون پتانسیل‌هایی رو که دارن بتونن از حد اکثرش استفاده بکنن و اون پتانسیل‌ها رو رشد بدن، نه اینکه نادیده گرفته بشن و اصلا مورد توجه قرار نگیرن. به نظر من مردم تو ایران احتیاج به یه همچین جنبشی دارن و باید بتونن این رو با ایجاد سمپاتی تو جامعه به وجود بیارن و قدرتشون رو اینجوری گسترش بدن و افکار عمومی رو روشن بکنن، آگاه بکنن به مشکلات و معضلاتی که در جامعه دارن. به عنوان آخرین سوال، کار